समस्त को स्टडी ऑफ एजेसर चैनल को स्वागत करुच्ची पिलामाने समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा पिलामाने 80 मार्क रो प्रश्न पत्र एठी 2025 नाइ कि 2025 रे केमिति प्रश्न आसीतिला पिलामाने आर्ट्स स्ट्रीम रे देखिबा प्रश्न पत्रटी 80 मार्क रो प्रश्न समय 3 घंटा बुझीगला। तो जेकोसी एग्जाम पाई प्रस्तुत करना कहीं पिलामाने 10th हो जाऊ किंबा +2 बोर्ड परीक्षा हो जाऊ किंबा +3 हो जाऊ किंबा अन्य एग्जाम हो जाऊ पिला माने PYQ प्रैक्टिस करबा निहाती दरकार अर्थात पूर्व वर्षर प्रश्न पत्र बुझीला। तो एग्जाम आ गोटे दिन पर पिला माने तम मानकर तेणु एई 80 मार्क रो प्रश्न पत्र आलोचना करबा आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब पिला मानको पय रहिबो जा फल तम माने जानि परिबो जे 2026 रे प्रश्न पत्र एक्जाक्टली एमिति आसीबो एवं केउथुरु केते मार आसुची पूरापूरी डिटेल्स आलोचना करबा पिला माने बहुत इंपोर्टेंट रहिबो एई तम मानकर 2025 मसियार प्रश्न पत्र बुझेला। देन चैनल को जदि पथपत्र पे आछंती पिला माने देन चैनल को एबे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया पई जमार भूलंतु नाही एवं जदि ग्रुप रे जॉइन हेनांती व्हाट्सएप ग्रुप रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मु दे देछि पिला माने ग्रुप रे शीघ्र शीघ्र जॉइन हो जाओ यार पीडीएफ तम मानकू फ्री ऑफ कॉस्ट रे कोठी मिलिबो ना ग्रुप रे मिलिबो बुझीगला। तो आउ डेरी करंतु नाही पिला माने निज निज सांगसाथी मानकू शेयर कर दियंतु जेउ माने कि पास होबा पई चाहुचंती एवं जो माने पढ़िया पाई इच्छा प्रकाश करुचंती नाइ कि रे तांकू शीघ्र शीघ्र शेयर कर दिया। देखिबा प्रथम प्रश्न पिला माने एठी तम मानकर सेट ए नाइ कि रे सेट ए नुहे पिला माने एटा तम मानकर सेट सी नचे तम मानकर सेट डी हेतिबो। देखिबा केमिति प्रश्न आसुची सबु प्रश्न समान किंतु प्रश्न गुडी कोन हबो ना ए जो ए किंबा बी किंबा जो सी सेट तम मानकर रहिची प्रश्न गुडी को अदल बदल होइकी दिया जी बुझियला। तो देखिबा प्रथम प्रश्न पिला माने एठी तम मानकर प्रथमे 3 मार्क प्रश्न देइची देखो 3 मार्क प्रश्न रे कोन आसीची देखिबा मु जो प्रश्न गुडी को आलोचना करिथिली पिला माने जो सिलेक्शन प्रश्न देइथिली तम मानकू 2 मार्क प्रबंध रे एवं पद्य गद्य सबु पिला माने जो देइथिली देखि दियंतु ए प्रश्न गुडी को प्रकृत रे आसुची ना आसु नाही बुझियला। तो तम माने जानि परिबो जे सारंकर प्रश्न गुडी को प्रकृत रे आसुची ना आसु नाही परीक्षा रे नाही कि देखिबा एठी लेखा और लेखक पिला माने जमारु लेखिबा पई भूलिबो नाही जेकोसी गोटिए प्रश्नर उत्तर दबो 3 मार्क रे 60 रु 80 शब्द मध्य लिखिबो कोनोसी शब्द गणिबा दरकार नाही लेखा और लेखक लिखिबो जेति उत्तर 100 उत्तर टकी लिखिदेबो कोनोसी शब्द गणिबा काउंट करिबा दरकार नाही बुझियला। देखिबा एठी कोन आसीची पिला माने देखो बनारस रो काहीकी संध्या हुए नाही बोली गाल्पिक कहिचंती एईटा तम मानकर आसीची कोउतिरे ना अखिल मोहन पटनायक जे लिखिचंती पिला माने रूपनारायण शाह नाही कि रे। तापर प्रश्न देख पिला माने राय बहादुर झरका कबाट खली कौन देखिले रे यारे कौन देखिले नाइ कि रे कौन देखिले। तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुडी गुडी देखो तापर तम मानकर एठी 2 रे आसुची पिला माने 2 नंबर रे तम मानकर आसुची निम्न जो कवितांश पाठ करी पिला माने एठी तम मानकर ई कवितांशटा आसीबो नाही ए वर्ष कोन आसीबो ना तम मानकर जो 3टी कविता ऐड करा जाईची सेहितिरु 5 मार्क आसीबो नाइ कि सेहितिरु 5 मार्क आसीबो बहुत इजी। तो एटा आउ तम मानकर आसीबो नै जे कविता एठी तम मानकु दिया जिवो तम माने ए जो कविताटी को पाठ करी कि कोन करिवो रे ना प्रश्नर उत्तर दबो नै कि प्रश्नर उत्तर दबो। देखो एटा उत्तर मु कहि दउची तो एटा किछि आवश्यक नै पिला माने बुझिला तम मानकर आसीबो नै। तापर देखो पिला माने एठी 3 नंबर रे पिला माने आसुची 4 मार रो सृजनात्मक रचना सृजनात्मक रचना देखो आ बलद मते बिन अंध देश को गली दर्पण बिकी एई जो सृजनात्मक रचना पिला माने मु जो सिलेक्शन देइची देखिदेव तारी भितरु से सिलेक्शन भितरु ए प्रश्न गुडी आसीची बुझिला। तो सिलेक्शन भितरु तापर तम मानक देखो एठी सृजनात्मक रचना गला तापर आमे किछि मध्य सृजनात्मक रचना आलोचना करिबा एग्जाम पूर्वरु अथवा देखो अनुच्छेद पिला माने एई अनुच्छेद सृजनात्मक रचना करि परिबो नचेत अनुच्छेद को पाठ करिबो एक तृतीयांश करिबो बुझिला। तापर आमे जिबा पिला माने 4 नंबर कोन देखो आसीची 4 नंबर आसीची पिला माने एठी तमरो पत्र लिखन आसी जाईची पत्र लिखन निजे भूली जाइतिबा हां आ गुटे कथा पिला माने किछि पत्र मध्य मु तम मानको डिस्कशन कर देबी जमारु ऑडियो नाही ट्रिक टी सिके देबी तो पत्र लिखन रो तम मानको काली बुझियला। तो जा फल कि जा भी पत्र आसु सेही बोली ट्रिक फॉर्मेट रे जदी लिखि दबो हाँ 5 रु 5 पाई जिवो पिला माने बुझियला। तो 5 रु 5 निजे भूली जाइतिबा एक ऐतिहासिक स्थान संपर्क रे लेखि सान भौणी को पाखकु पत्र प्रस्तुत कर पिला माने एई सान भौणी बड़ भाई बापा मां को एई भली पत्र आसीबो पिला माने बुझियला। तो तापर अथवा दरखास्त कोन आसीची देखिबा
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରରେ 5 ନମ୍ବରର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ବାହାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ସୁବିଚାର ବୁଝିଗଲା ତ ପାଇଁ କାଉନସିଲର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏଠି 2ଟା ପତ୍ର ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା ତ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି 5 ନମ୍ବରରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆସିଗଲା 11 ମାର୍କର ରୂଢ଼ି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ବିଜୟୀ ହେବା ନାଇଁ କି ବିଜୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ହବା ପିଲାମାନେ ହୋଙ୍ଗେ କାମୟାବ ହେବେ ନାଇଁ କି ହୋଙ୍ଗେ କାମୟାବ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ ମୁଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବି। 11 ପୁରାପୁରି ରଖେଇକି ଆଣିବି ପିଲାମାନେ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦଉଛି। ମୋ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯୋଡ଼ି ହେଇଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ନାଇଁ କି। ଦେଖିବା କ ନମ୍ବରରେ ଆସିଛି ଅକଷ ରଖିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଦୋଷ ରଖିବା ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନା ଈର୍ଷା କରିବା ନା ରାଗ ରଖିବା, କ'ଣ ହବ ନା ଅକଷ ରଖିବା ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ହବରେ ନା ରାଗ ରଖିବା ନାଇଁ କି ରାଗ ରଖିବା। ଅକଷ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଗ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ରୂଢ଼ି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ରୂଢ଼ି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାରେ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ହବ, ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ହବ କି ରେ, ସାହା ହେବା ପିଲାମାନେ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହା ହେବା ନାଇଁ କି। ଉନ୍ନତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। କେତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, এই ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଉନ୍ନତିର ତମମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହବ ଅବନତି ନାଇଁ କି ଅବନତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସାରା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନାଇଁ କି। ସାମ୍ୟର ବିପରୀତ ପଦ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମ୍ୟ। ସାମ୍ୟର ହବ ବୈଷମ୍ୟ ନାଇଁ କି ବୈଷମ୍ୟ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ର ବାଙ୍କଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ। ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏକ ପଦର ଯେଉଁ ୱାନ୍ ସଟ୍ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଥିଲି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ, ବିଶ୍ର ବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଇଁ କି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମାଛ ଧରି ପାରିଲି ଆମେ ନାଇଁ କି, ମାଛ ଧରିବା ଆମେ ପୁରାପୁରି ଜାଣିଯାଇଛେ, ମାଛଟି ଆଗରେ ଆମର ଖେଳୁଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଧରିପାରିବା ନା ପାରିବାନି। ଆମେ ଧରିବା ଶିଖିଛେ, ଧରିପାରିବା ନା ପାରିବାନି ମୋତେ କୁହ, ଧରିପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିବ ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ 78 79 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବ ତମମାନେ ନାଇଁ କି। ଦେଖିବା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବୈଶ୍ରବ୍ୟ ହବ ପିଲାମାନେ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୈଶ୍ରବ୍ୟ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ କରେ ଯେ କ'ଣ ହବ, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ କରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାଇଁ କି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତରଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ସମଚାଳିତ ଆସିଗଲା ରେ ଆସିଗଲା ତରଣୀ। ତରଣୀ ଦେଖ, ତରଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ କି। ଏଇ ଯୋଉ ତରଣୀ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ତ ଦେଇଛି ତ ର ଆଉ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟର ହସେଇ, ଏଇ ଯୋଉ ତରଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତମମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ହବ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଲେଖି ଦଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ତରଣୀ ଦୀର୍ଘ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଦୀର୍ଘ, ଏଇଟା ହବ ନୌକା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ତରଣୀର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ତରଣୀର ଅର୍ଥ ନୌକା ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ତେଜସ୍ୱିନୀ କ'ଣ ହବ, ତେଜସ୍ୱିନୀ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର 2I ତେଜସ୍ୱିନୀ ନାଇଁ କି ତେଜସ୍ୱିନୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଠକ ଶବ୍ଦ ରୂପ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଠକ ଶବ୍ଦ ରୂପ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଠିକ ସୂତ୍ର ବାଛିବା। ଗୋଧୂଳି ତମମାନଙ୍କର IV ଦେଖ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଧୂଳି ଏଇ IVଟା ତମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 5 ନମ୍ବର ଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଆସିଗଲା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ସୁତିପୁତ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସୁତିପୁତ କେତେ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ଚୌଦ୍ୱାର ନା ଭିଡ଼ାନାସୀ ନା ସତୀ ଚଉରା
ନା ଗୋରା କବର କ'ଣ ହବ ରେ ନା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ବିଡ଼ାନାସୀ ନାଇଁ କି ବିଡ଼ାନାସୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବଧୂମାନଙ୍କୁ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଧୂମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ହାସ୍ୟମୟୀ ଲାଜକୁଳିବତୀ ନାଇଁକିରେ ଲାଜକୁଳା ସେମାନେ ନାଇଁକି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗକୁ କେଉଁ ଯୁଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ନାଇଁକିରେ ଯୋଜନାର ଯୁଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁକିରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ କରିବା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ କରିବା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ବିକି ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଣିଷର ମନକୁ କେଉଁଥିରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ତାକୁ କେଉଁ କଥା ନା ଯଦି ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ିବା ନାଇଁକି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଜ୍ଞାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯୋଜନା କଥା ନାଇଁକି। ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନା ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ନମ୍ବର ଯିବା 1 ମାର୍କ ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପାଇଁ ଆଉ 1 ମାର୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅବା କାହା ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷାବଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏରେ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାଇଁକି। ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଖାତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ବସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖି ଚାଲିବ 100% ପାଠ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ ତମେ। ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କୁଜିହଂସୀ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି ନାହିଁ ଅବା ମାଦଲସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝିଗଲା ମାଦଲସା ହୋଇକି ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆସିଗଲା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ନାଇଁକି। ଆମ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କେବଳ ମୂଲକ ଦେଖାଣିଆ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେଜଣ କେମିତି ଖୋଜି ଯାଇଥାଏ ନାଇଁକି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଏଠି ନାଇଁକିରେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ସହିତ କାହାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା 3 ତୁଣ୍ଡରେ এইটা তোমার 3 তুଣ୍ଡରେ এবং ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ନାଇଁକି ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଆଉ କହୁ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କରି 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ এইটা ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗରୁ ଦେଖିଗଲା ତ ଦେଖିଦେବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ କଳ୍ପନା ବିଳାସ କ'ଣ ଏବେ ମେଟ୍ରିକ ପାଠ ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି ପେଡ଼ିକି ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖକ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲ ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 5 ମାର୍କ ତମର ଆସୁଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଆସିଛି କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଏଇଟା 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବାଜିବ ପିଲାମାନେ କରିଦେବ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅବଲମ୍ବନରେ ଉତ୍କଳର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଧୁରଣୀୟତା ପ୍ରକାଶ କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। तो ये जो पीडीएफटा पिलाମାନେ ଟିକେ ବ୍ଲର୍ ଆସୁଛି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ବୁଝିଗଲା ତ पीडीएफ कन्वर्ट କରିବାରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ପିଲାମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ ରେ ଆରେ କେଉଁଠି ଥାଏ ଏ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ କାହିଁକି ପଡ଼ିବା ଉତ୍ତର କହିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟାଫଟ ନାଇଁ କିରେ तो देखा ये पिलाने सठिक उत्तर हम सुव्यय नाई कि धनर अर्जन कौटी थाए ना सुव्यय थाए सुव्यय। नेक्स्ट प्रश्न बड़पण लाभ करिथिबा व्यक्ति निकट में कहार वज्र दांत भांगी जाए रे पिलाने कहार वज्र दांत भांगी जाए ना अनंतर पिलाने नाई कि अनंतर वज्र दांत भांगी जाए। तो पिलाने देखु एग्जाम अल्प दिन रहा तेणु पूरापूरी फोकस सहित पढ़ापढ़ी करूँ क्लास गुड़िक कंटिन्यू कर चलतु डेफिनेटली एग्जाम भल भल बकुशों मुखरे रामायण गान शुणी क्यों माने अथय होते पिलाने ना ये तरुलता गण माने कौन होते रे ना अथय होते नाई कि। नेक्स्ट प्रश्न
ମାନବ ଶିଶୁର ମହାଧର୍ମ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଠି କାହା କହିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କିରେ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ବେଳରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗାନ କିପରି ଥିଲା? ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ଗାନ କରିବେ? କେମିତି ଗାନ କରିବେ ନା ଅତି କରୁଣ ନାହିଁ କିରେ ଦୁଃଖରେ ଶୋକାକୁଳିତ ହୋଇକି କରୁଣରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖରେ କେତେ ଦୁଃଖ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ 80 ମାର୍କ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ତରୁଗିରିର ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ତର। ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ତରୁଗିରିର ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟାକୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍रणिपात କରିବାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ରେ ନାଇଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ରାଜା ମାନେ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ ନାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆରେ କାହାର ସାଧନା ନା କୃଷର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି, କୃଷର। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ଯିବା, 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିବା ପଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା କବିତା ତମମାନଙ୍କ ତପସ୍ୱିନ୍ଦ ପତ୍ର। କବି କିଏ ରେ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ବୁଝିଗଲା ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାନର ବାରିଧି ଥିଲେ ନାଇଁ କିରେ ଦାନର ବାରିଧି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ପିଲାମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନ ଆଉ ପାଟବସ୍ତ୍ର। ବୁଝିଲା ତ ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନ ଆଉ ପାଟବସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦାନ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ କିରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ନା କବିତା ବଡ଼ପଣ। କବି କିଏରେ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ନାଇଁ କି। ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କବିଙ୍କ ସମସାମୟିକ ରାଜା ଯେଉଁମାନେ କବିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ସେଇ ରାଜା ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରେ ନା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ ନାଇଁ କିରେ। ବସିକି ଖାଇବ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ନାଇଁ କିରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଠିତ କବିତାରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ ଆସୁଛି, କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି 13 ନମ୍ବରରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି 14 ନମ୍ବରରେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଖଣ୍ଡାଂଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବଡ଼ପଣରୁ ଆସିଛି, କରିଦେବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଛି ତମମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥାରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ବେଳାକୁ ମାନବୀୟ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ସହିତ କବି କିପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି, କରିଦେବ। ସିଲେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ 100% ବାଜିବ। ପଠିତ କବିତାରେ କାଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ କବିଙ୍କର ମତାମତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତପସ୍ୱିନୀ ନିଜ ପୁତ୍ରରେ କେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 4 ଦିନ ଧରି ବରକନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାହାଘର ହବ ନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ପୂର୍ବାଳାପ ନାଇଁ କିରେ। ଏଇଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବାଳାପ ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଲିକତାକୁ କେଉଁ ଖଣି ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି? କେତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ୟାଠାରୁ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଅଛି ସେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନାଇଁ କି। ତମମାନେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ସାର୍ କହିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଆରେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ନା ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି? ତମମାନେ କହିବ ନିଜେ ଆସିକି ସାର୍ ଏତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତେ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା ତ। କେଉଁ ଖଣି ନା ଦେଖ ଠକ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ରାୟ ବାହାଦୁର କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ବିଜୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା ତ ବିଜୟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ? ଆରେ ଆକାଶର ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ସମସ୍ତେ। କାଉ ନାଇଁ କିରେ କାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦଉଛ ତମମାନେ ତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରୁଛ ତମମାନେ ମାର୍କ। କିଛି କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଏମଏଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ 80 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 80। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଭଳି କରିଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ ପରେ କେଉଁ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିବ ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ଏକ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା ଏଇଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି।
ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ତରୁଗିରି। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି ଡାଲମଣ୍ଡିକୁ, ବୁଝିଗଲା ତ। ଦେଖିଦେବ କଚ୍ଛପଟି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଧିକାର କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବଳଙ୍କର କେଉଁ ଭାବରେ ନାମ ଡକାଥିଲା? ବାବୁ ବଳରାମ ଜଣେ ଗଦିଆନ୍ ଥିଲେ, ବୁଝିଗଲା ତ। ତେଣୁ ବଳରାମ ବାବୁ ଭାବରେ ଡକାଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଝିଗଲା ତ। 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଦେଖିଦିଅ। କଲିକତା ଧୂଆଁପତ୍ରର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା କୁହାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ କଥା ରାୟ ବାହାଦୁର ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ? ତାପରେ ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବୁଝିଲା ତ। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଦେବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 80 ମାର୍କର ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଆଣିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ। ସମସ୍ତେ ଭଲ କର ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।